वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सबाई दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मुहम्मद हामिद हम्द खुदा बस। मुहम्मद हामिद हम्द खुदा बस। खुदा मदा मुहम्मद मुस्तफ़ा बस। ज़महज़ूरी बरामद जान आदम। तरहम या नबी अल्लाह तरहम। न आखिर रहमतल लिल आलमीन ज़महरूमा चिराग़ फ़िल नशीनी। ज़कक ऐलाल सैराब बल्खीस। ज़कक ऐलाल सैराब बल्खीस। चुनरगज़ ख़ाब चंदज़ ख़ाब बल्खीस। बिरुआवल सरज़ बुर्द यमानी के रूए तुस्त सुबह जिंदगानी।
जो तेरे रहमत का मुनकिर हो। ओ मेरा दिल नहीं मांगना जिसको ना आए, वो कोई सायल नहीं। है करम परवर करम, अपने गुनाहों पर न चाओ। रहम की काबिल हो मैं, इंसाफ की काबिल नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा सलककुम फी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सदर इजलास मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़िरीन, वाजिबुल एहतराम हज़रत उलमाए किराम, मुरब्बियान इज़ाम, अल्लाह पाकेर बांदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर उम्मतगण, अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहुर दरबारे लाखों कोटी शुक्रिया যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে দুনিয়ার সমস্ত সকল থেকে রেহাই দিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী চরমনের ময়দানে একমাত্র রেজায়ে মাওলার উদ্দেশ্যে, না আরো কোন উদ্দেশ্য আছে? আল্লাহ পাকের রাজি খুশির উদ্দেশ্যে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, কথা ঠিক না? কোরআন এবং হাদিসের মজলিসে বসছি, জিকিরের মজলিস, যেই মজলিস সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, হাফাতুমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। জিকিরের মজলিসের চতুর্পাশে ফেরেশতারা তাদেরকে ঘেরাও করিয়ে রাখে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাকিনা বর্ষণ করতে থাকেন, রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। অন্য রওয়ায়াতে আসছে একদল রহমতের ফেরেশতা শুধু দোয়া করতে থাকে, মাবুদ রে যখন এই মজলিসে নিয়েই আসছো খালি হাতে ফিরাইও না, এর মধ্যে যাকে তোমার ভালো লাগে, যাকে তোমার পছন্দ হয় তার উসিলে তুমি সবাইকে মাফ করিয়া দাও। এই মজলিসের আজমাত, এই মজলিসের হায়াবাত, এই মজলিসের ফজিলত এটা বুঝাইয়া বলার যোগ্যতা আমার নাই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহ পাকের বান্দারা এবং বান্দিরা যখন মাওলার জিকিরের জন্য একত্রিত হয়,
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হচ্ছে একটা উত্তম মজলিস, অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিস নিয়ে বসিয়ে যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিজ্ঞাসা করেন, হে ফেরেশতারা, আমার বান্দারা ওখানে একত্রিত হয়েছে চরমুনার ময়দানে, পর্দার আড়ালে কিছু বান্দিরাও চুপচাপ কি শুনতেছে, কি বলতেছে, ঘটনা কি, ওরা কি করতেছে? আমরা কি করতেছি আল্লাহ জানেন না? জোরে কোন? আল্লাহর চেয়ে ভালো জাননেওয়ালা কেউ আছেন? আল্লাহ তো আলিমুম বিজাতি সুদূর, সে তো কলবের খবরও জানেন। তো যে কলবের খবরও জানেন, সে আবার ফেরেশতাদের কাছে কেন জিজ্ঞেস করতেছেন? কি প্রশ্ন আছে না নাই? মুফাসসিরিন কেরাম বলেন, যে যেই জিনিসকে বেশি মহাব্বত করে সেই জিনিসের আলোচনা বেশি করে। দেখবেন যে তার ছেলেকে বেশি ভালোবাসে, প্রাসঙ্গিক হোক অপ্রাসঙ্গিক হোক, সুযোগ পাইলি সেই ছেলের আলোচনা শুরু করিয়া দেয়। আমার ছেলেটা এরকম, আমার ছেলেটা ওরকম, আমার ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো, আদবে ভালো, জ্ঞানে ভালো, বুদ্ধিতে ভালো। কি কথা ঠিক না? কারণ কি? প্রিয় জিনিসের আলোচনা করতে মজা লাগে। কথা ঠিক কিনা? তো দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হইল যারা মাওলার জাকিরিন, মাওলার জিকির করে, মাওলার প্রশংসা করে, মাওলার পাগলদেরকে মাওলায় বেশি মহব্বত করে। মুফাসসিরিন কেরাম বলেন, এই উদ্দেশ্য হয়তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের সাথে তার প্রিয় বান্দা বান্দীদের নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। আল্লাহ পাক তার বান্দা বান্দীদেরকে নিয়ে আলোচনা করিয়া মজা পায়। সবাই বলুন সুবহান। যখন জিজ্ঞাসা করেন ওরা কি করতেছে, ফেরেশতারা বলে, আল্লাহ তারা তো তোমার জিকির করে, তোমার প্রশংসা করে। তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওরা কি আমাকে দেখছে? না, তা তো দেখে না। জান্নাত জাহান্নাম দেখছে? না, তাও তো দেখে না। তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, তোরা সাক্ষী থাক, যেই বান্দা বান্দি আমি মাওলাকে চর্মচক্ষু দিয়া না দেখিয়া শুধু অন্তর থেকে অনুভব করিয়া আমি মাওলার জিকির করলো, আমি মাওলার প্রশংসা করলো, তোরা সাক্ষী থাক, ওই মজলিসে যারা আছে সবাইকে মাফ করে দেব। ভাইরা, কেমন জানে বিষয়টা এরকম, জমিদার বাড়ির মেয়ের বিয়া, বরযাত্রীদের সাথে কিছু মানুষ বিনা দাওয়াতে মেহমানের টেবিলে বসিয়া গেছে। আচ্ছা বলেন তো, কোনো ভদ্র মানুষ যারা বিনা দাওয়াতে ওখানে আসছে, কাঠ না পাইয়া যারা ওখানে আসছে, তাদেরকে বের করিয়ে দিতে পারে? জোরে কোন? বের তো করেই না, বরঞ্চ বরযাত্রীদের জন্য যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা, তাদের জন্য একই আপ্যায়ন। কি কথা ঠিক না? তা আমার মাওলা তো জমিদারের জমিদার, বাদশার বাদশাহ, সখীর সখী। আমার মাওলার সাথে তো কারো ভাইরা উদারতার, ভালোবাসার, মহাব্বতের কোনো সীমা, কোনো পরিমাণ চলে না, চলে? তা আমার মাওলায় তার প্রিয় বান্দাদের উসিলায় যারা এখানে দেখার জন্য আসছে, ব্যবসার জন্য আসছে, ভুল ধরার জন্য আসছে, দোষ ধরার জন্য আসছে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উসিলায় তাদেরকেও মাওলায় মাফ করতে পারে না? পারে না? কাজী বাবা, এই মজলিসটা বড় মুবারক মজলিস। তবে ফজিলাত তো অনেক। এই ফজিলাত কাদের জন্য? মুমিনের জন্য না কাফেরের জন্য? জোরে কোন? ভাইরা, যাদের ঈমান নাই তাদের জন্য কোনো ফজিলাত নাই, তাদের ইবাদতেরও কোনো মূল্য নাই, নিসবাতেরও কোনো মূল্য নাই। নিসবাত দিয়েই যদি শুধু কামিয়াব হওয়া যাইতো, তাহলে আবু তালেব কামিয়াব হইতো সবাই আগে। আবু তালেবের চেয়ে আল্লাহ রসুলের আপন চাচা আবু তালেব, ইতিহাস তো সবাই জানেন।
আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে আসার আগে তার আব্বাজান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। মাত্র 6 বছর বয়সে তার আম্মাজানও বিদায় হয়ে গেছেন। আমার নবী এতিম, অসহায়। এই অবস্থায় আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যিনি বুকে পিঠে আগলাইয়া একদিন 2 দিন না, 1 মাস 2 মাস না, 1 বছর 2 বছর না, 44 বছর পর্যন্ত আল্লাহর রসুলকে যিনি বটগাছের মতো ছায়া দিয়েছেন, ঢালের মতো পাহারা দিয়েছেন, তিনি হইলেন আল্লাহর রসুলের আপন চাচা আবু তালেব। জোরে কোন সুবহান। আবু তালেবের জীবদ্দশায় আল্লাহর রসুলের দিকে আঙ্গুল তুলিয়ে কথা বলার ক্ষমতা কারো ছিল না, কি জানেন তো? আবু তালেব এত বড় নেতা ছিল, তার ভাতিজাকে কেউ চক্ষু রাঙ্গাইয়ে কথা বলবে, কটাক্ষ করবে, এত বড় ক্ষমতা আরব আজমের কোনো কাফেরের ছিল না। আচ্ছা বলেন তো, নিসবতের দিক থেকে আবু তালেবের চেয়ে বেশি নিসবতওয়ালা যে আল্লাহর রসুলকে লালন পালন করছে, আল্লাহর পরেই যার স্থান, তিনি হলেন আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তেনাকে যে লালন পালন করছেন, আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছেন, পাহারা দিয়েছেন, ভালোবাসছেন, ভাইরা এর চেয়ে নিসবতওয়ালা এই দুনিয়াতে কেউ কোনোদিন আসছে? কোনোদিন আসবে? জোরে কন। এত নিসবত পাওয়ার পরে আবু তালেব কামিয়ে বইতে পারবে? কারণ কি? সবাই বলেন কি কারণ? আরো জোরে কন। তাহলে যত ফজিলাত, নিসবতের বারাকাত সব হলো ইমানদারের জন্য। কার জন্য? এজন্য ইমান আগে ঠিক করা লাগবে। কথা ঠিক না? ইমান ছাড়া কিন্তু ইবাদতের মূল্য নাই। ইমান ছাড়া ভাইরা আমি যত নামাজ পড়বো, রোজা রাখবো, আমি যত দান করব, সদকা করব, এর কোনো পুরস্কার কিয়ামতের ময়দানে পাওয়া যাবে না। বলতে পারেন হুজুর, তাহলে সে যে দান করলো, সদকা করলো, ভালো কাজ করলো, এর পুরস্কার আল্লাহ তাদেরকে কি দেবে? আল্লাহ তো সখী, আল্লাহ তো বকিল না, আল্লাহ তো আদেল, ইনসাফগার। কি কথা ঠিক না? হাদিসের ভিতরে আসছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, কাফের, মুশরিক, বেঈমান, নাফরমান যে সমস্ত ভালো কাজ করবে, এই ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে দুনিয়াতেই মিটাইয়ে দেবেন, আখিরাতে কিছু পাইবে না। কি কথা ঠিক না? টাকা পয়সার মাধ্যমে, সম্মান ইজ্জতের মাধ্যমে, নাম কামের মাধ্যমে, সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে, দেখবেন যে যত বড় শয়তান ও অত বেশি সুস্থ। খেয়াল করে দেখেন, এই দেশে যে বড় বড় শয়তানগুলো আছে, যাদের জন্য সারাদিন মানুষে বদদোয়া করে, আল্লাহ ওই শয়তানটা মরতে তাইলেই বাঁচতাম। কি কথা ঠিক না? এত বদদোয়া, তারপরেও 20 বছর একটু হসপিটালে ভর্তি হয়েছে, শোনা যায় না। পেটে ব্যথা হয় না, মাথা ব্যথা হয় না। কতক্ষণ? কারণ তারাও কিছু কিছু ভালো কাজ করছে। এই ভালো কাজের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ দুনিয়াতে তাদেরকে এইভাবে মিটাইয়ে দিতেছেন, কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নাম ছাড়া কিছু পাবে না। কারণ তাদের ঈমান নাই। কি নাই? কাজে আমাদের প্রথম কাজ হলো ঈমান ঠিক করা। কি ঠিক করা? মনে থাকবে? জোরে কন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমান জমানায় আমরা উযু ভঙ্গের কারণ জানি, নামাজ ভঙ্গের কারণ জানি, রোজা ভঙ্গের কারণ জানি, কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ আমাদের কারো জানা নেই। অধিকাংশ মুসলমান, সবাই না, যারা সচেতন তারা না, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান আমি দেখছি পরিচয় দেয় আমি মুসলিম, কিন্তু কাজ করে সব কাফেরদের সহযোগিতা। কি আছে না নাই? ঈমান কারে কয়? একটা 1000 দানার তসবিহ নিয়া সারাদিন শুধু জিকির করলাম, ঈমান 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 ঈমান, এর নাম ঈমান? জোরে কোন। ঈমানের 77টা শাখা। কয়টা? মুখস্থ করেন। কয়টা?
মৌলিকভাবে তিন জিনিসের নাম হইল ইমান। কয় জিনিস? তিনটা শিকড়ের উপরে ইমান নামক বৃক্ষটা দাঁড়ানো, তার শাখা প্রশাখা, ডাল পালা, পাতা, রগ রেশা অনেক থাকতে পারে, কিন্তু মূল গাছটা দাঁড়াই রয়েছে কয়টা শিকড়ের উপর? জোরে কোন? ইকরার বিল লিসান, তাসদিক বিল জানান, আমাল বিল আরকান। গরম লাগতেছে। মুখে স্বীকার করা, মুখস্থ করেন, মুখে, অন্তরে বিশ্বাস করা, কাজে কর্মে আমলে কি পরিণত করবেন? ইহুদি খ্রিস্টানদের আদর্শ না আল্লাহ রসুলের আদর্শ? জোরে কন, আরো জোরে কন। মুখে স্বীকার করলাম, অন্তরে বিশ্বাস করলাম, কিন্তু কাজে কর্মে কি করলাম? যারা জেনাকে বৈধতা দেয় তাদের সহযোগিতা করলাম, যারা বেপর্দাকে চালু করার ষড়যন্ত্র করতেছে তাদের দল করলাম, কথা কয় না? যারা সুদ প্রতিষ্ঠিত করতেছে তাদের পক্ষে স্লোগান দিলাম, নাউজুবিল্লাহ। যারা মূর্তি স্থাপন করতে চায় তাদের দহাবাইরা সাগরে হইলাম, তাদের নেতৃত্ব মানলাম। ইমানদার হওয়া যাবে? জোরে কোন? আপনাদের কাছে প্রশ্ন, একটু যাচাই করিয়া দেখেন। শতকরা 92% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ, না? কত পার্সেন্ট? বেসরকারি হিসাবে 95% মুসলমান, আর সরকারি হিসাবে 92% মুসলমান। আচ্ছা বলেন তো, বুকে হাত দিয়ে বলেন তো, এই 92% মুসলমানের দেশে কোরআনের আইন চলে না কাফেরের আইন চলে? কথা কইয়েন, জোরে কন, আরো জোরে কন। এই আইন পাশ করে কে? জিব্রাইল, মিকাইল, ইসরাফিল, জিনেরা করে? কথা কন। আমেরিকা থেকে এসে কেউ করে? হ্যাঁ, না বাংলাদেশের জনগণে করে? তো বলেন তো, আমি দাবি করলাম মুসলমান আর আইন পাশ করলাম কাফেরের আইন, আমার ইমান ঠিক আছে? হ্যাঁ বাবা, খুব মুসিবত। কি হইল? কোন কোন করে কোথায়? নতুন মাইক লাগাইছে কোথায়? এটা কানের মধ্যে মারে। মুখে স্বীকার করলে, অন্তরে বিশ্বাস করলে যদি ইমানদার হওয়া যাইতো, তাহলে আবু জেহেল, আবু লাহাব, উতবা, সায়বা এরা সব ইমানদার। এরা প্রত্যেকে বিশ্বাস করত আল্লাহর রসুল সত্য নবী। কি কথা ঠিক না? আবু তালেব মৌয়াতের আগেও সাক্ষী দিয়ে গেছে, মোহাম্মদ আমি জানি তুমি সত্য নবী, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমি যদি কালেমা পড়িয়ে ঈমান আনি, তোমাকে নেতা মানি, নবী মানি, তাহলে মক্কার কাফেররা বলবে দেখছো এত বড় নেতা, এত বড় কাফেরদের সর্দার, সে শেষ পর্যন্ত তার ভাতিজার কাছে ঠকিয়ে গেল। নাউজুবিল্লাহ। মুখে স্বীকার করলে, অন্তরে বিশ্বাস করলে ইমানদার হওয়া যায় না বাবা। কাজে কর্মে আমলে প্রমাণ করতে হইবে যে আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের সৈনিক, আমি আব্রাহাম লিঙ্কন আর মাউসুদনের সৈনিক না। কি কথা ঠিক না ভাই? ঠিক। আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের দালাল, আমেরিকার ভারতের দালাল না। কথা ঠিক না ভাই? ঠিক। মুখে স্বীকার করবেন, অন্তরে বিশ্বাস করবেন, আর কাজে কর্মে কুফুরি আদর্শ, জেনার আদর্শ, মদের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। খোদার কসম খাইয়া বলতে পারি বাবা, আপনি আলেম হইতে পারেন, পীর হইতে পারেন, মুফতি হইতে পারেন, মুহাদ্দিস হইতে পারেন, দুনিয়ার মানুষের কাছে হইছেন, কিন্তু আমার মাওলার কাছে মোমেন হইতে পারেন না। আর মোমেন ছাড়া বাবা যত ইবাদত করবেন, এই ইবাদতের কোনো গণনা হবে না, এই ইবাদতের কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। কি কথা ঠিক না?
তাহলে আজকে থেকে আমরা কে কে ওয়াদা করতে পারি? দাঁড়ান, জীবন থাক আর যাক, কুফরি আদর্শের পক্ষে বুদ্ধি দিয়া হোক, শক্তি দিয়া হোক, অর্থ দিয়া হোক, কোনো অবস্থায় আমি সহযোগিতা করব না। কে কে রাজি আছি? আল্লাহু নারা তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই হাত নামায়। বলতে পারেন হুজুর থামেন, বলতে পারেন হুজুর আল্লাহ রসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে কোনো প্ল্যাটফর্ম পাই না, আপনাদেরকেও পছন্দ হয় না। পছন্দ হয় না ভালো কথা, বাদ দেন। প্ল্যাটফর্ম পান না, বাসায় যাইয়ে বইয়া থাকেন, কিন্তু কুফরি আদর্শে সহযোগিতা করা যাবে না। কি কথা ঠিক কিনা? আপনি যদি প্ল্যাটফর্ম না পান, কাউকে পছন্দ না হয়, ঘরে বসিয়া পছন্দশীল মানুষ তালাশ করতে থাকেন, বালুর কণা পরিমাণ হলেও ঈমান আপনার ভিতরে আছে। কথা ঠিক না? কিন্তু খোদা না খাস্তা বাবা, খোদা না খাস্তা কুফরি আদর্শ যারা বাস্তবায়ন করে তাদের সহযোগিতা করেন, ঈমান থাকতে পারে না। কি কথা ঠিক না? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে খাঁটি মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন। বাবা, এই যে কথাগুলো বললাম, একটু বলেন তো, কথাগুলো কি আমার বানাইন না গারতারা কথা, না বাস্তব সত্য কথা? কোরআন হাদিসের পক্ষে বললাম না বিপক্ষে বললাম? হ্যাঁ। এরপরে একদল দেখবেন মুসলমানের সন্তান, নামদারি মুসলমান, যেই সেই থাকবে না, থাকবে না? জোরে কোন? এগুলো হলো সব কপাল পোড়া, আবু জেহেল মার্কা। কি মার্কা? রাগ হইছেন? বলতে পারেন হুজুর আমাদেরকে আবু জেহেলের কাতারে ভালাইলেন, দোষ তো আমাদের না, দোষ হলে আপনাদের, আপনারা ঠিক মতো বুঝাইতে পারেন না, এই জন্য সেটা বুঝি না। এটা স্বীকার করলাম যে আসলে যেভাবে বুঝানো দরকার সেই এলেম আমাদের নাই। কিন্তু আপনাদের কাছে প্রশ্ন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে ভালো বুঝানেওয়ালা এই দুনিয়াতে কে কে আসছিলেন? হ্যাঁ, কেউ কোনোদিন আসবেন? জোরে কোন? আল্লাহর রাসূল নিজে তার জবানে বুঝানোর পরেও এই আবু জেহেল এবং তার দলবল ইসলামের পথে আসছিল? তা কিয়ামত পর্যন্ত আবু জেহেল মার্কা একদল কপাল পোড়া থাকবে না থাকবে না? জোরে কইয়েন। এদেরকে যত বুঝাইবেন, যত মুজিজার কথা বলবেন, যত আল্লাহ পাকের কারিশমার কথা বলবেন, কোরআনুল কারীমের কথা বলবেন, এই কপাল পোড়ারা কোনোদিন বুঝবে না। যাদের কলবের ভিতরে মোহর লাগছে, খতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামঈহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়া, কলবের ভিতরে সিল লাগছে, কানের ভিতরে মোহর লাগছে, চোখের ভিতরে মোহর লাগছে, দেখবে বুঝবে না, শুনবে মানবে না, বুঝবে মানবে না। এই কপাল পোড়াদেরকে যত বুঝাইবেন কোনোদিন বুঝবে না। জোরে বলেন, বুঝবে না। তো এদেরকে বুঝানোর ক্ষমতা দুনিয়ার কোনো মানুষের নাই, কোনো আলেমের নাই, কোনো পীরের নাই, এমনকি নবীদেরও নাই। এদেরকে বুঝানোর ক্ষমতা কার? জোরে কোন? জোরে কোন? এই জন্য হেদায়েত চাইতে হইবে কার কাছে? আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চান, কান্দেন, মাওলার কাছে সাহায্য চান। যদি চাওয়ার মতো চাইতে পারি, আমার মাওলায় বলছে আমি খালি হাতে ফিরিয়ে দেব না। এই জন্য প্রত্যেক নামাজে আল্লাহ দোয়া শিখাইছেন। কি দোয়া? ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। মাবুদ রে, তুমি আমাদেরকে সহজ সরল সিরাতাল মুস্তাকিম দেখাও, জান্নাতের রাস্তা দেখাও, হেদায়েতের রাস্তা দেখাও, যেই রাস্তা শুরু হয়েছে দুনিয়ায় শেষ হয়েছে জান্নাতে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। যদি চাওয়ার মতো চাইতে পারি,
আমার মাওলার কাছে ফেরার মতো ফিরতে পারি। আমার মাওলা বলছে লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। হে বান্দা বান্দি, তোরা আমার রহমত থেকে নৈরাশ হইস না। আমি মাওলা বড় দয়ার মাওলা, আমি মাওলা বড় মায়ার মাওলা। আমি তোর মায়ের চেয়েও তোদেরকে 1000 গুণ বেশি ভালোবাসি। হে বান্দা বান্দি, তোর মাকে আমি আমার 1000 ভাগের 1 ভাগ ভালোবাসাও দেই নাই। সেই ভালোবাসার কারণে তুই তোর মায়ের যতই জ্বালাও, তোর মায়ে তোরে বলতে পারে না। ভাইরা, আমরা যখন মায়ের পেটের ভিতরে আসছি, আমার মা খাইতে পারে না, হঠাৎ বমি করিয়া দিয়েছে। যখন পেটের ভিতরে আস্তে আস্তে বড় হইছি, আমি হাত পাও নাড়াচাড়া করি, লাথি মারি। হঠাৎ মায়ের পেটের ভিতরে লাথি মারছি, কলিজার ভিতরে লাথি লাগছে। আমার মা দাঁড়ানোর থেকে বসিয়া পড়ছে। এরপরে 1000 যন্ত্রণা সহ্য করার পরে যখন আমি দুনিয়াতে আসছি, আমার মা প্রসব বেদনায় কয়েকবার মৌয়াতের দরজা দেখছে। এরপরে দুনিয়াতে আসার পরে মাসের পর মাস, মাসের পর মাস, 10 মিনিট পর পর আমার মায়ের আমি জ্বালাইছি। আমার মা কোন সময় ঘুমাইছে হিসাব করলে তালাশ করিয়া পাওয়া যায় না। এত পরে জ্বালানোর পর যখন বড় হইছি, এখন মায়ের কথা শুনি না, বউয়ের কথায় চলি। আমার মা এরপরও আমারে বলতে পারে না। আমার মা ঔষধ খাইতে পারে না, অসুস্থ হইয়া বিছানায় কাতরাইতে আছে। সেই অবস্থায় আমার মায়ে দোয়া করে, আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে হেফাজত করো। আল্লাহ আল্লাহ। ভাইরা, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, মাবুদ, বেহেশতের ভিতরে আমি কার সাথী হব? আমার সাথে কে থাকবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, মুসা, তোমার সাথে যে থাকবে বেহেশতে তোমার সঙ্গী, সে হলো একজন কসাই। সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ আমার সাথে একজন কসাই থাকবে। সে কেমন কসাই? তারে আমি একটু দেখব, আমার তারে একটু দেখতে মনে চায়। আল্লাহ আল্লাহ। নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বাইরে কসাইয়ের সন্ধান পাইয়া তার কাছে গেলেন। সালাম দিয়া মোসাফা করিয়া পরিচয় করিয়া বলেন, ভাই, আমি কি তোমার একদিন মেহমান হইতে পারবো কিনা? কসাই বলে, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমার মেহমান হইতে পারবেন। নবী মুসা আলাইহিস সালাম তার সাথে সাথে তার বাড়িতে গেলেন। তার উদ্দেশ্য, সে দেখবে এই কসাইয়ের কি এমন আমল, যেই আমলের কারণে মাওলা তার আমার সাথী করবে বেহেশতের ভিতরে। জোরে গান সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কসাইয়ের সাথে যাইয়া তার মেহমান হইয়া ঘরের ভিতরে গেছে। কিন্তু কসাই কাজকর্ম সারিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় খুলিয়া হাত পা ধুইয়া উজু করিয়া একটা বাইরা ঘরের ভিতরে ঢুকছে। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ভাইয়া তার বৃদ্ধ মা বিছানার ভিতরে পায়খানা পেশাব করে। তার মায়ের খেদমত করিয়া তাকে খাওয়া দাওয়া করাইয়া তারপর আসলো। আসার পরে মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই, তুমি কোথায় গেছিলা, কি করলা? বলে, আমার মা ওই জায়গায় অসুস্থ শুইয়া রয়েছে, আমি তার খেদমত করিয়া আসলাম। খেদমত করার পরে তার মা কি যেন একটু দোয়া করছে গুনগুন গুনগুন করিয়া। মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করে, তোমার মা কি দোয়া করলো? তখন ওই কসাই বলে, ভাই, আমার মা পাগলের মতো সারাদিন বলে, আমার জন্য দোয়া করে যে আমি যেন বেহেশতের ভিতরে মুসার সাথী হইয়া যাই।
এই পাগলের দোয়ার কথা শুনিয়া লাভ নাই, সারাদিন পাগলের মতো শুধু দোয়া করে। বুঝালা সালাম বলে, ভাই আসলে তোর মা পাগল না, আসলে তোর মা আল্লাহর ওলি, তোর মায়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করিয়া ফেলাইছে। আমি সেই খোঁজ নেওয়ার জন্য আসছি। আমি জবানার নবী মুসা, আল্লাহ তোরে কবুল করিয়া ফেলাইছে। সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, মায়েরে আমরা কত কষ্ট দেই, এরপরে মা আমাদেরকে বলতে পারে না। মা মায়েরে ছাড়িয়ে গেল, মা সন্তানকে বলতে পারে না। আর আমার মাওলা ডাক দিয়া বলে, হে বান্দা বান্দি, তোর মায়ের কলিজার ভিতরে ভালোবাসা ঢুকাইছি আমি। যদি তুই দুনিয়াতে আসার আগে তোর মায়ের কলিজার ভিতরে ভালোবাসা না ঢুকাইতাম, তোদেরকে লালন পালন করিয়া কোনো মা বড় করত না। জন্ম হওয়ার পরই তোদেরকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলাইতো। এত জ্বালা কোনো মানুষের দ্বারা সহ্য করা সম্ভব না। হে বান্দাবান্দি, জানিয়া রাখ, আমি মাওলা তোর মায়ের চেয়ে তোদেরকে 1000 গুণ বেশি ভালোবাসি। তোরা যদি পাহাড় পরিমাণ অপরাধ করার পরে, আসমান জমিন বরাবর অপরাধ করার পরে আমি মাওলার দরবারে আসিয়া বলতে পারো, মালিক, ও মালিক, ভুল হইয়া গেছে, অন্যায় হইয়া গেছে, আমাকে মাফ করিয়া দাও। আমি মাওলা তওবা করনেওয়ালা বান্দা বান্দির তওবা কান্না সহ্য করতে পারি না। মান জাআনি মান তাকাররাবা ইলাইয়া তালাক্তাইতাহু মিন বাইত। যখন কোনো বান্দা বান্দি ভাঙ্গা দিল নিয়ে আমি মাওলার দরবারে উপস্থিত হইয়া যায়, আমি মাওলা নিজের জায়গায় থাকতে পারি না। তালাক্তাইতাহু মিন বাইত, আর কাছে যাইয়া রহমতের কোলে না লইয়া পারি না। কাজী ভাইরা, অন্যায় করছি, ভুল করছি, তওবা করো। মৌয়াতের আগ পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা। 2 সময় কিন্তু তওবাও কবুল হবে না। একটা হইল মালাকুল মৌয়াত যখন হাজির হইয়া যাইবে, আর একটা যখন কিয়ামতের আখিরি দাঙ্কা বাজিয়া যাবে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠিয়া যাইবে। 2 থেকে 2.5 দিন সময়। এই সময়ের ভিতরে মাওলার রহমতের দরজাটা টাস করিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, আর তওবা কবুল করা হবে না। সারা জীবন মাওলার দুশ্মনী করবা, আর আজরাইলকে দেখার পরে তওবা করবা, এরকম সুযোগ কিন্তু মাওলায় দেবে না। সারা জীবন মাওলার দুশ্মনী করবা, আর ভাইরা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠার পরে তওবা করবা, এই সুযোগও কিন্তু মাওলায় দেবে না। কাজী সময় আসার আগেই তওবা করা লাগবে। বাবা, এই মাহফিল থেকে বাড়ি পর্যন্ত যাইতে পারবো কিনা বলার ক্ষমতা কোনো মানুষের নাই। আজরাইল কিন্তু প্রত্যেকের পিছনেই দারোগার মতো হ্যান্ডকাপ নিয়ে ঘুরতে আছে, শুধু মালিকের একটু হুকুমের অপেক্ষায় আছে। হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন খপ করিয়া থাবাটা মারবে, কলিজার রগগুলারে সিরিয়া সিরিয়া টানিয়া 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 জান্ডারে কবজ করিয়া লইয়া যাইবে। সময় কিন্তু পাওয়া যাবে না। কাজী বাবা, সময় আসার আগেই তওবা করা লাগবে। এই মাহফিল থেকে বাড়ি যাইতে পারবো কিনা জানি না। এই পর্যন্ত কয়েকজন মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হইয়া গেছে। বড় আশা করিয়া মাহফিলে আসছিল, কত বড় খুশ নসিব। লক্ষ লক্ষ মানুষের দোয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষের জানাজা নসিবে নিয়ে গেছে আল্লাহ। কাজী বাবা, আজকি তওবা করিয়া ফালাও, এই মুহূর্তে তওবা করিয়া ফালাও। সময় কিন্তু পাওয়া যাবে না, সুযোগ কিন্তু পাওয়া যাবে না। কাজী ভাইরা, প্রত্যেকের জন্য দোয়া করেন। চরমনের মাহফিলের কবুলিয়তের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন এখান থেকে একটা মানুষকেও মাহরুম ফিরাইয়া না দেয়। আমার জন্য দোয়া করেন, আমিও সবার জন্য দোয়া করি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।